Occasional Junior College HM Padu, guest PGT computer lecturer. Okay, today I am going to discussing about computer second year papers. How many papers is there? In that one unit I want to discussing here. We have three papers totally. Inter second year CSE group. We have three papers. Paper 1. OOPS and Java. OOPS and Java. Paper 2. RDBMS. RDBMS. Paper 3. DCCN. DCCN. We have three papers, OOPS and Java. Paper 2, RDBMS, Relational Database Management Systems. Paper 3, DCCN, Data Communication and Computer Networks. Data Communication and Computer Networks. Today, in this paper 3, we want to discuss one unit, first unit. Okay. In this paper, we have 6 units. In this third paper, we have 6 units. Paper 3, DCCN. In this paper, we have 6 units. First unit, Data Communications. Data Communication. Unit 2, Network Topologies. Network Topologies. Unit 3, LAN Components. LAN Components. Unit 4, Computer Network. Computer Network. Unit 5, Internet Connectivity. Internet Connectivity and Services. Internet Connectivity and Services. 6th unit, Troubleshooting. Troubleshooting. Okay. In this third paper, DCCN, Data Communications and Computer Network, we have 6 units. Data Communication, Network Topologies, LAN Components, Computer Network and Internet Connectivity and Services. 6th unit, Troubleshooting. In the 6 units, the examination total weightage is 50 marks. Total weightage is 50 marks. 10 short answers. We answer the all questions. Each question carries 2 marks. And essay questions, they giving 8 questions, but you want to write only 5 questions. Each question carries 6 marks. In this first unit, 1 short answer, 1 short question plus 1 essay question. Second unit, 2 short questions, 2 essay questions. Unit 3, LAN Components, 1 short question, 1 essay question. Fourth unit, 2 short questions, 1 essay question. Internet Connectivity and Services. In this, 2 short questions, 2 essay questions. 6th unit, 2 short questions, 1 essay question. See here, in DCCN, 6 units is there. First unit, Data Communication,
In this, one short question and one essay question. Network topologies, two short questions, two essay questions. LAN components, one short question, one essay question. Computer networks, two short questions, one essay question. Fifth unit, internet connectivity and services, two short questions, two essay questions. Troubleshooting, two short questions, one essay question. Okay, total how many short questions? 10 short questions, 8 essay questions. Okay, this is the weightage of unit wise. First, today I want to discuss the unit number 1, data communication. Data communication. Unit number 1. Okay, in this we have discussing 5 topics. First one is definition of data communication. Definition of data communication. Second topic, types of communication. Types of communication. Third topic, modes of data transmission. Modes of data transmission. Fourth topic, bandwidth. Fifth topic, communication channel. Communication channel. Okay, in this unit data communication we want to discuss these 5 topics. First one, definition of data communication, types of communication, modes of data transmission, bandwidth, communication channel. Okay, first topic, definition of data communication. Definition of data communication. Definition of data communication. Before going to this topic, we want to know the what is data, what is information, what is communication. What is data? What is data? Data is nothing but raw facts. Data is nothing but, what is data? Data is nothing but raw fact. Data is nothing but raw fact. And figures, raw fact means figures, numbers, characters, symbols. These all are called raw facts. Data is nothing but raw fact. Raw fact means figures, numbers, symbols, characters. These all are under raw fact. Okay, this is what is data. Next, what is information? What is information? ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి? మనము డేటా కమ్యూనికేషన్ డెఫినేషన్ తెలుసుకోవాలనుకో ముందు మనకి ఏం తెలియాలి? వాట్ ఈస్ డేటా, వాట్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేషన్, వాట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్. వాట్ ఈస్ డేటా? డేటా అంటే ఏంటి? డేటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ రా ఫ్యాక్ట్. డేటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ రా ఫ్యాక్ట్. రా ఫ్యాక్ట్ మీన్స్ ఫిగర్స్, నెంబర్స్, characters, symbols. These all are coming under the raw fact. Next, information. What is information? The processed data is called information. The processed data is called. The processed data is called information. The processed data means ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్. ద ప్రాసెస్డ్ డేటా మీన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్. ఈ ప్రాసెస్డ్ డేటా అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఒక డెసిషన్ చెప్పడానికి, సపోజ్ నువ్వు ఎలా ఉన్నావు, హౌ ఆర్ యూ, ఐఎమ్ ఫైన్. దీస్ సెంటెన్స్ ఈజ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. క్యారెక్టర్స్ అనేది ఏంటి? డేటాలో ఉంది కదా, రా ఫ్యాక్ట్ లో ఉంది కదా. ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ ని కంబైన్ చేసి ఒక డెసిషన్ మేకింగ్ చేయడాన్ని మనం ఏమంటాము? ఇన్ఫర్మేషన్. ద ప్రాసెస్డ్ డేటా ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ద ప్రాసెస్డ్ డేటా ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఈజ్ కాల్డ్
డెసిషన్ మేకింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే సపోజ్ నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు, వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రకాశం డిస్టిక్, సమ్ కనిగిరి ఆర్ హెచ్చంపాడు ఆర్ గుంటూరు డిస్టిక్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. These sentence all are forming using characters. Otherwise, I want to know your email ID. What is your email ID? Suppose your email ID is a combination of characters, special symbols, and also if you want to choose numbers also. These all are combining with. This is called information. Characters, symbols, numbers, and figures. These are all are called under the RAF Act. This combination of decision making is called information. Next, what is communication? What is communication? Communication. Communication is nothing but the collection of data, information exchanging. The information is exchanging or ideas exchanging from one person to another person. Communication means the ideas or information is transferred from one person to another person or one place to another place. Communication means one place to another place or one person to another person. We want to exchange the ideas or exchange the feelings. These all are under the communication. These are the communication. What is data? What is information? What is communication? Before going to definition of data communication, you want to know the what is data, what is information, what is communication. Recall that what is data? The data is nothing but raw facts. Raw facts means symbols, characters, numbers, and figures. These all are coming under the raw facts. Next, information. The processed data of decision making is called information. Communication. Communication is nothing but the ideas or feelings exchanging from one person to another person or one place to another place. One person to another person. We want to exchange the ideas or feelings. This is called communication. Okay. Next, what is data communication? What is data communication? Definition of data communication. Data communication అంటే ఏంటి? Data communication. Data communication అంటే ఏంటంటే the process of data communication is the process of sending or receiving digital data. Sending or receiving digital data between two or more computers. Between two or more computers. The process data communication is the process of sending or receiving digital data using two or more computers via transmission medium. Transmission medium via transmission medium such as wired or wireless. See here, data communication. Data communication ante enti? Data communication is the process of sending or receiving digital data using two or more computers via transmission medium. ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం అంటే ఏంటి అంటే మనము ఒక డేటాని డిజిటల్ డేటా అంటే అది ఒక ఫోన్ ద్వారా కానీ సిస్టమ్ ద్వారా కానీ ఒక చోట నుంచి ఇంకొక చోటు అంటే ఏంటంటే ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకొక సిస్టమ్కి డేటా అనేది
ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలన్నమాట. అది ఎలా చేస్తాము? డిజిటల్ డేటాని యూజింగ్ 1, 2 ఆర్ మోర్ కంప్యూటర్స్. దేని ద్వారా చేస్తాము? ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం. ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం అంటే ఏంటంటే ఆ రెండు సిస్టమ్ని వైర్తో అన్నా కనెక్ట్ చేయొచ్చు, అదర్వైజ్ వైర్లెస్ అంటే వైర్లు లేకుండా వితౌట్ వైర్ అనమాట. వితౌట్ వైర్ దే ఆర్ కనెక్టింగ్ ఈచ్ అదర్. ఇట్లాంటి వాటి ద్వారా మనం డేటా అనేది ఒక చోట నుంచి ఇంకొక చోటకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడాన్ని డేటా కమ్యూనికేషన్ అంటారు. డేటా కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెండింగ్ ఆర్ రిసీవింగ్ డిజిటల్ డేటా త్రూ 2 or more computers via transmission medium such as wired or wireless. చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి, సపోజ్ ఇక్కడ ఒక సిస్టమ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక సిస్టమ్ ఉంది. ఈ సిస్టమ్ నుంచి ఈ సిస్టమ్కి డిజిటల్ డేటా అనేది మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాము. డిజిటల్ డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనం డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే అది ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాము? డిజిటల్ డేటాని వైర్డ్, ఇక్కడ వైర్తో కనెక్ట్ చేస్తున్నాము. ఇలా వైర్తో కనెక్ట్ చేసి అయినా చేయవచ్చు, అదర్వైజ్ వైర్లెస్. సపోజ్ ఎక్కడో చెన్నైలో ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న వాళ్ళతోటి కంప్యూటర్ ద్వారా మెయిల్స్ ఇవి చేస్తూ ఉంటారు డిజిటల్ డేటాని. అప్పుడు అక్కడి నుంచి ఇక్కడ కంప్యూటర్ వరకు వైర్తో ఏమైనా కనెక్ట్ అయి ఉంటుందా? ఉండదు కదా. అలా వైర్లెస్, వైర్ లేకుండా కనెక్ట్ వితౌట్ వైర్లెస్ దే ఆర్ కనెక్టింగ్ ఈచ్ టు అదర్ టుగెదర్ and want to transfer the data from one system to another system. Wired example, suppose we have landline connection. Landline connection ఉందనుకోండి, అది ఎలా ఉంటుంది? వైర్ ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యే ఉంటుంది కదా. అది వైర్ ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యి మనం ఇక్కడ ఏదైనా ఒక డేటాని త్రూ వాయిస్ ద్వారా ఇంకొక చోటకి మనం డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. అది వైర్డ్ కనెక్షన్ అనమాట. వైర్డ్ అండ్ వైర్లెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ డేటా కమ్యూనికేషన్. Data communication is the process of sending or receiving digital data using 2 or more computers. Okay, via దేని ద్వారా? Transmission medium. Transmission medium means wired or wireless. Okay na? This is the data communication definition. Next, in this definition of data communication, ఇందులో మనం ఏమేమి చూస్తామంటే డెఫినిషన్ చూస్తాము, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ డేటా కమ్యూనికేషన్ చూస్తాము, కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ డేటా కమ్యూనికేషన్ చూస్తాము. ఏ టాపిక్లో? డెఫినేషన్ ఆఫ్ డేటా కమ్యూనికేషన్ అనే టాపిక్లో డెఫినేషన్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ డేటా కమ్యూనికేషన్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ డేటా కమ్యూనికేషన్. డెఫినేషన్ అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ డేటా కమ్యూనికేషన్. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ డేటా కమ్యూనికేషన్. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ డేటా కమ్యూనికేషన్. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఏంటి? జనరల్గా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక వస్తువుని కొనాలి లేదా ఒక వస్తువుని అమ్మాలి, దాన్ని ఎలా మంచిగా చూపిస్తాము. ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఏదైనా ఒక షాప్కి వెళ్ళాము, కొనేటప్పుడు ఎలా చూస్తాము? అది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది, ఎలా ఉంది, చూడడానికి ఎలా ఉంది, ఇట్లా క్యారెక్టరిస్టిక్ అనేది దాని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనము అబ్జర్వ్ చేసి నచ్చితే తీసుకుంటాము. అలాగే మనం ఒక డేటాని ఒక చోట నుంచి ఇంకొక చోటకి పంపాలి అంటే దానికి కూడా కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. ద మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ డేటా కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ 4 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ డెలివరీ. సెకండ్ వన్ యాక్యురసీ. థర్డ్ వన్ టైమ్ లైన్స్. Fourth one, jitter. In data communication, we have 4 characteristics of data communication. Suppose మనం పంపించేటువంటి డేటా ఒక చోట నుంచి ఇంకొక చోటకి పంపేటప్పుడు ఆ డేటా అనేది ఎఫెక్టివ్గా ఉండాలి. ఎఫెక్టివ్గా ఉండడానికి మనకి ఏం ఉండాలి? కొన్ని క్యారెక్టర్స్ అనేవి ఉండాలన్నమాట. ఆ క్యారెక్టర్స్ ఏమేంటివి అంటే డెలివరీ, యాక్యురసీ, టైమ్ లైన్స్, జిట్టర్. ఓకే, డెలివరీ means this is the primary task of data communication characteristic. ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో ప్రైమరీ టాస్క్ ఆఫ్ డేటా కమ్యూనికేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. దిస్ ఈస్ ద ప్రైమరీ టాస్క్. ఇక్కడ ఏంటి అంటే డెలివరీ మీన్స్ ఐ వాంట్ టు సెండ్ ద డేటా ఫ్రమ్ సెండర్ టు రిసీవర్. మనం ఒక డేటాని, సెండర్ అంటే హూ ఈజ్ సెండింగ్ ద డేటా, who is the pass the data, that person is called sender, that system is called sender.
Who is getting the data, who is receiving the data is called receiver. Sender means who is sending the data. అది సిస్టమ్ కావచ్చు, పర్సన్ కావచ్చు, ఎవరైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ని పాస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని సెండర్ అంటారు. ఏదర్ సిస్టమ్ ఆర్ పర్సన్ ఆర్ ప్లేస్. ఇంకొకటి రిసీవర్ మీన్స్ హూ ఈస్ గెట్టింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. అది సిస్టమ్ అయినా కావచ్చు, లేదా పర్సన్ అయినా కావచ్చు, ప్లేస్ అయినా కావచ్చు. హూ ఈస్ రిసీవింగ్ ద డేటా ఈస్ కాల్డ్ రిసీవర్. హూ ఈస్ సెండింగ్ ద డేటా ఈస్ కాల్డ్ సెండర్. ఇక్కడ డేటా అనేది మనము డెలివరీ చేస్తాం. ఎక్కడి నుంచి? సెండర్ నుంచి ఎవరికి పంపిస్తున్నాము? రిసీవర్కి పంపిస్తున్నాము. ఓకేనా? ఈ డేటా అనేది ఈ సెండ్ చేస్తున్నాము. ఎవరికి? రిసీవర్కి సెండ్ చేస్తున్నాము. హూ ఈస్ ద రిసీవర్? ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్ పర్సన్ ఈస్ దేర్. We want to send the data to exact person. ఓకే, ఎవరైతే ఎగ్జాక్ట్. ఇప్పుడు మనం ఒక లెటర్ రాస్తున్నాము. సపోజ్ ఒక లెటర్ ఎవరికి రాస్తున్నాము? మన బ్రదర్కి రాస్తున్నాము. బ్రదర్కి మాత్రమే చేరాలి ఆ లెటర్ అనేది, ఇంకొక పర్సన్కి వెళ్ళకూడదు. అంటే కరెక్ట్ డెస్టినేషన్కి వెళ్ళాలి. We want to send the data. The data is sent to the correct destination. That is delivery. Delivery means I want to send the data from system A టు సిస్టమ్ బి. ఇది బి అన్నమాట సిస్టమ్. ఇది సిస్టమ్ సి అనుకోండి. సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి డేటా అనేది మనము డేటా సిస్టమ్ బికి పంపిస్తున్నాము. ఇది కరెక్ట్ డెస్టినేషన్ ఇది. ఓకేనా? ఇక్కడికి మనము డేటా అనేది సెండ్ చేస్తున్నాం. సిస్టమ్ ఏ నుంచి సిస్టమ్ బికి డేటా అనేది మనం సెండ్ చేయాలి. మన టార్గెట్ అది. కానీ డేటా అనేది ఇక్కడికి వెళ్ళకుండా ఈ పాత్కి వెళ్ళింది అనుకోండి, అది కరెక్ట్ డెస్టినేషన్ అవుతుందా? కాదు. అంటే అప్పుడు డెలివరీ అనేది కరెక్ట్గా వెళ్ళినట్లా కాదు కదా. సో అప్పుడు ఇది ఎవరైతే సెండ్ చేస్తున్నారో ఆ డేటా రిసీవర్కి మాత్రమే వెళ్ళాలి. యూ వాంట్ టు నో నీడ్ టు సెండ్ ద డేటా టు థర్డ్ పార్టీ. ఐ వాంట్ టు సెండ్ ద డేటా టు ఓన్లీ బి, సిస్టమ్ బి. సో మనకు అనేది డెస్టినేషన్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా ఉండాలి. ఈ డెస్టినేషన్ రిప్రజెంట్ చేసేది డెలివరీ. Delivery means I want to send the data from sender to receiver. It through system. It is exact place. Destination is correct. That is the delivery. Delivery is the primary task of characteristics of data communication. Second characteristic, accuracy. Accuracy means ఈ ఖచ్చితత్వము. తెలుగు మీనింగ్ ఏంటంటే యాక్యురసీ అంటే ఖచ్చితత్వము. అంటే మనం ఏ డేటా అయితే సెండర్ నుంచి పంపిస్తున్నామో రిసీవర్కి, సేమ్ అదే డేటా సెండ్ అవ్వాలి. ఓకేనా? సపోజ్ మీరు హాయ్ అని ఇక్కడ నుంచి పంపించారనుకోండి, ఇక్కడికి ఏం వెళ్ళాలి? హాయ్ అనే వెళ్ళాలి. అంటే నో డ్యామేజ్డ్, నో ఆల్టర్. ఏదైనా ఒక డేటాని సెండ్ చేసేటప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ డేటా అనేది రిసీవర్కి వెళ్ళాలి. దెర్ ఈజ్ నో ఆల్టర్డ్ అండ్ డ్యామేజ్డ్ ద డేటా. మనం ఏ డేటాని అయితే పంపుతున్నామో ఆ డేటా అనేది ఎగ్జాక్ట్గా డెస్టినేషన్కి వెళ్ళాలి. దెర్ ఈజ్ నో డ్యామేజ్డ్, దెర్ ఈజ్ నో ఆల్టర్డ్. దట్ ఈస్ ద యాక్యురసీ. ఓకే, నెక్స్ట్ టైమ్ లైన్స్. టైమ్ లైన్స్ అంటే ఏంటంటే, సపోజ్ ఐ వాంట్ టు సెండ్ ద డేటా ఫ్రమ్ వన్ సిస్టమ్ టు అనదర్ సిస్టమ్ విత్ ఇన్ టైమ్. అంటే ఒక టైంలో మన డేటాని ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకొక సిస్టమ్కి పంపేటప్పుడు ఈ టైంలో మాత్రమే వెళ్ళాలి. ఆఫ్టర్ ద టైమ్ లైన్స్ అంటే ఆ టైంలో కాకుండా అవుట్ ఆఫ్ ద టైమ్ లైన్స్ వెళ్ళింది అనుకోండి, దెర్ ఈస్ నో యూజ్ఫుల్. ఓకే, సపోజ్ మీరు గుడ్ మార్నింగ్ అని మెసేజ్ పెట్టారు. మార్నింగ్ లేచి మీ ఫ్రెండ్కో, మీ బ్రదర్కో, లేకపోతే మీ సిస్టర్కో, ఎవరికో ఒకరికి హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ అని పెట్టారు. అది ఈవినింగ్ వెళ్తే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? వీడికి ఇప్పుడు తెల్లారినట్టుంది అనుకుంటారు. అంతే కదా. అంటే మనం ఏదైనా ఒక మెసేజ్ పంపినప్పుడు అది విత్ ఇన్ ద టైంలో మాత్రమే వెళ్ళాలి. లేదు ఎవరిదైనా అకేషన్ ఉంది, రేపు మీ సిస్టర్ది మ్యారేజ్, మీరు ఇన్విటేషన్ పంపిస్తున్నారు, అది బిఫోర్ టుమారో యూ వాంట్ టు రీచ్ ద అకేషన్ ఇన్విటేషన్. రేపటి కంటే ముందే ఇది వెళ్ళాలి. కాకుండా 3 days తర్వాత వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, ఇక్కడ అకేషన్ అయిపోతుంది కదా. దెర్ ఈస్ నో యూస్ఫుల్. ఆఫ్టర్ ద టైమ్ లైన్స్ దే ఆర్ రిసీవింగ్ ద ఇన్విటేషన్, దెర్ ఈస్ నో యూస్ఫుల్. That is the timelines. Timelines means I want to send the data from sender to receiver within the time only. After the time they are reaching, there is no useful. That is the timelines. Okay. Next, jitter. Jitter ante entante, jitter means the data is form in the packets. మనం డేటా అనేది ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకొక సిస్టమ్కి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నామంటే ఆ డేటా ఈజ్ ఫార్మ్ ఆఫ్
ప్యాకెట్స్. ఈ డేటా అనేది ప్యాకెట్స్ ఫామ్ లో వెళ్తుంది సిస్టమ్ వన్ సిస్టమ్ టు అనదర్ సిస్టమ్. సపోజ్ మనము డేటా అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాము, సమ్ హాయ్ అనో లేకపోతే హాయ్ హౌ ఆర్ యు అనో ఇలా ఇచ్చాము. ఈ డేటా అనేది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ సిస్టమ్ ది సిస్టమ్ కన్వర్టింగ్ ద ప్యాకెట్స్ ఫామ్ ఆఫ్ ప్యాకెట్స్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకొని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇలా సిస్టమ్ బీక్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇది జిట్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డేటా ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్యాకెట్స్. జిట్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డేటా ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్యాకెట్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ data communication. What is the characteristics of data communication? I want to show the data with effectiveness. For that there are 4 characteristics. Those are delivery, accuracy, timelines, jitter. What is the delivery? Delivery is the primary task of characteristics of data communication. Delivery means I want to send the data from sender to receiver, their exact destination I want to send the data. Accuracy means kachitatvamu. I want to send the data. What is the data? Which data is there? That one only I want to send the receiver. Exact data I want to send. There is no altered, there is no damage. Okay, that is the accuracy. Timelines. Timelines means which data is there, that data sent to receiver, sender is sent to receiver. Within the time they want to receive. After that there is no useful. Jitter means the data is in the form of packets. The data is in the form of packets. System A to system B, the data is converting the packets. This is the transfer to another system. This is the characteristics of data communication. Okay, understand? In this topic, definition of data communication. Before that, we want to know what is data, what is information, what is communication. After that, definition of data communication. After that, characteristics of data communication. Now, components of data communication. Now, you want to know concepts of components. Components of data communication. In this data communication, we have mainly 5 components is there. In data communication, we have 5 components is there. Those are, first one, message. Next, sender. Third one, receiver. Fourth, transmission medium. Fifth one, protocol. Okay, we have 5 components in data communication. Mainly the data communication having 5 components. Those are message, sender, receiver, transmission medium, protocol. First, message అంటే ఏంటి? డైలీ మీరు కరోనాలో చేసేది ఇదే కదా, వాట్సాప్లో చాటింగ్లు. అవునా? ఏం చేస్తున్నారు? మెసేజ్ సెండ్ చేస్తున్నారుగా. అది ఎలా సెండ్ చేస్తున్నారు? మీరు హాయ్ అంటారు. హాయ్ అని ఊరుకుంటారా? పక్కన ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ అలా పెడుతుంటారుగా. అంటే ఏంటి? కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, స్పెషల్ సింబల్స్. ఎవరన్నా మీకు ఏదన్నా జోక్ వేసారనుకో, స్మైలీ బొమ్మలు పెడుతున్నారా లేదా? పెడుతున్నారుగా. అవేంటి? పిక్చర్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్, మీరు టైం ఎంతనో లేకపోతే ఏం చేస్తున్నారనో ఇట్లా ఏదన్నా అడిగినప్పుడు ఒక టైం మెన్షన్ చేయడానికి అప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు? నెంబర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారా లేదా? యూజ్ చేస్తున్నారు, బాగా యూజ్ చేస్తారు మీరు. ఓకేనా? అంటే మెసేజ్ అంటే ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్. దిస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ క్యారెక్టర్స్, నెంబర్స్, స్పెషల్ సింబల్స్ అండ్ పిక్చర్స్. ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, నెంబర్స్, special symbols and pictures is nothing but a message. I want to send the message through one system to another system అన్నమాట. ఇక్కడ మెసేజ్ అంటే ఏం చెప్పాను? కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. మీకు అసలు మెసేజ్ అంటే చెప్పనవసరం లేదనుకుంటా, బాగా తెలుసు, చాటింగ్లు ఇవన్నీ చేస్తూనే ఉన్నారు కదా. క్యారెక్టర్స్, నెంబర్స్, పిక్చర్స్, స్పెషల్ సింబల్స్. ఓకేనా?
ఇది మెసేజ్. నెక్స్ట్ సెండర్. సెండర్ అంటే ఆల్రెడీ in this previous topic characteristics of data communication we discussed the sender and receiver. Sender అంటే ఏం చెప్పాను? Sender is the device. Sender is the device. Sender is the device. అంటే who want to send the data, ఎవరైతే పంపాలనుకుంటున్నారో దాన్ని ఎలా పంపుతారని చెప్పాను. జనరల్గా ఒక సిస్టమ్ ద్వారా కానీ పర్సన్ ద్వారా కానీ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి కానీ పంపుతాము. ఎక్కడి నుంచి అయితే వెళ్తుందో వాటిని సెండర్ అంటాము. ఇక్కడ డిజిటల్ డేటా కాబట్టి డిజిటల్ డేటా అనేది మనం దేని ద్వారా పంపుతున్నాము? కంప్యూటర్స్ ద్వారానే కదా. అంటే అది ఒక డివైస్ అనమాట. సెండర్ ఈజ్ ఏ డివైస్. అదేమి ఇప్పుడు డివైస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు? కంప్యూటర్ చెప్పుకోవచ్చు, టెలిఫోన్ చెప్పుకోవచ్చు, లేదా మొబైల్స్ చెప్పుకోవచ్చు. టెలిఫోన్ వేరు, మొబైల్ వేరమ్మా. టెలిఫోన్ అంటే వైర్డ్ అనమాట, ఓకేనా. అది మొబైల్ అంటే వైర్లెస్, ఓకే. మొబైల్ సిస్టము, ఇంకా లేదంటే రేడియో వేవ్స్, ఓకేనా. ఇలాంటి వాటి ద్వారా మైక్రోవేవ్స్, ఇలాంటి వాటి ద్వారా మనం డేటా అనేది సెండ్ చేస్తాము. దాన్నే మనం సెండర్ అంటాము. సెండర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెండర్ ఈజ్ ద డివైస్. సెండర్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పాను? టెలిఫోన్, కంప్యూటర్, మైక్రోవేవ్, రేడియో వేవ్స్ ఎక్సెట్రా, ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ ద సెండర్. సెండర్ ఈజ్ ఏ డివైస్. ఇది ఒక డివైస్ అనమాట. మనం ఏదైనా ఒక డేటాని ఎక్కడి నుంచి అయితే పంపాలనుకుంటున్నామో, ఇది డిజిటల్ డేటా కాబట్టి డిజిటల్ డేటా మనం దేని నుంచి పంపుతున్నాము? ఒక డివైస్ నుంచి అనమాట. సో సెండర్ ఈజ్ ద డివైస్. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? టెలిఫోన్, కంప్యూటర్స్, మైక్రోవేవ్స్, రేడియో వేవ్స్, ఇంకా చాలా ఉన్నాయన్నమాట. అవి సెండర్. సేమ్ లైక్ దట్ రిసీవర్. రిసీవర్ అంటే కూడా అంతే. రిసీవర్ ఆల్సో ఈజ్ ద డివైస్. రిసీవర్ ఈజ్ ద డివైస్, ఓకే. ఇది కూడా ఒక డివైస్ అనమాట. ఎందుకంటే మనము ఒక సెండర్, ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకొక సిస్టమ్కి డేటా పంపిస్తున్నాము. రిసీవ్ చేసుకునేదాన్ని రిసీవర్ అంటాము. ఆ రిసీవర్ కూడా ఏంటి? ఒక డివైజే అనమాట. డిజిటల్ డేటాని పంపేది ఎప్పుడు కూడా ఒక డివైజే అవుతుంది. అదే మామూలుగా ఓరల్గా పంపేది అయితే ఒక పర్సన్ అవుతుంది. ఓరల్గా పంపేది పర్సనే కదా, మనం మాట ద్వారా పంపేది. హాయ్ అంటే ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకొక పర్సన్కి మాట్లాడతాం. కానీ ఇక్కడ డిజిటల్ డేటాని పంపుతున్నాం కాబట్టి డేటా కమ్యూనికేషన్ అంటేనే డిజిటల్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ కదా. ఒక సిస్టమ్ నుంచి మోర్ దాన్ 2 systems వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ దెమ్, ఓకే. సో రిసీవర్ అంటే కూడా రిసీవర్ ఇస్ ద ఆల్సో డివైస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెలిఫోన్, దీనికి కూడా సేమ్ అంతే. ఎగ్జాంపుల్ టెలిఫోన్, కంప్యూటర్, మైక్రోవేవ్, రేడియో వేవ్స్, అంతే కదా. మీకు టీవీలో వస్తున్నాయి, టీవీలో న్యూస్ వింటున్నాము. ఎలా వింటున్నాము? కేబుల్ ద్వారా వింటున్నాము, అంటే వైర్ ద్వారా. అదర్వైజ్ ఇప్పుడు మీరు పెట్టుకుంటున్నారు కదా డిటిహెచ్ అని చెప్పేసి, ఇట్లా అవన్నీ ఎలా? ఒక సిగ్నల్స్ ద్వారా, వేవ్స్ ద్వారా, మైక్రోవేవ్స్ ద్వారా అలా మనం అనేది న్యూస్ అనేది వింటూ ఉంటాము. ల్యాండ్ లైన్లో మాట్లాడతాము, ల్యాండ్ లైన్లో రిసీవ్ చేసుకుంటాం మనం డేటా అనేది, అది త్రూ వైర్ ద్వారా. మొబైల్స్ వైర్లెస్ ద్వారా. రేడియోలలో మీరు వింటారు కదా, అవి కూడా సమ్ సిగ్నల్స్ ద్వారా మనకు అనేవి రేడియో ఎఫ్ఎం వింటారు కదా, అవి అలాంటివన్నీ కూడా మనము వింటూ ఉంటాము. అది కూడా రిసీవర్ కింద ఎగ్జాంపుల్ కింద వస్తుంది. టెలిఫోన్, కంప్యూటర్, మైక్రోవేవ్స్, రేడియో వేవ్స్ all are coming under the example of receiver, okay. Next component, transmission medium. Already I discussed the transmission medium in the definition of data communication, okay. You want to send the data from one system to another system. You want to send the digital data from one system to another system via transmission medium. Transmission medium ante em cheppa? This is wired or wireless. Transmission medium such as అంటే ఏంటంటే వైర్డ్ ఆర్ వైర్లెస్, ఓకేనా. వైర్ ద్వారా కానీ వైర్లెస్ ద్వారా కానీ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. మీకు ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నీట్గా అర్థమవుతుంది. ఇది సెండర్, ఓకే. ఇది మెసేజ్. ఈ మెసేజ్ సెండర్ నుంచి ఎవరికి వెళ్తుంది? వెరీ గుడ్, రిసీవర్. దేని ద్వారా వెళ్తుంది? ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం. ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం,
ఓకేనా. ఇలా వెళ్ళేటప్పుడు ఈ డేటా అనేది, ఈ మెసేజ్ అనేది సెండర్ నుంచి రిసీవర్కి వెళ్ళేటప్పుడు సమ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. అంటే సపోజ్ ఈ డేటా అనేది ఇంత సైజ్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు, ఇన్ని లైన్స్ ఉండాలి, ఈ టైంలో పంపాలి, ఇలా సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ని మనం ఏమంటామంటే ప్రోటోకాల్ అంటాము. ప్రోటోకాల్ మీన్స్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ప్రోటోకాల్. ఓకే. రూల్ నెంబర్ 1, rule number 2, etc. This is a protocol. ఇక్కడ కూడా rule number 1, rule number 2, ఇది protocol. ఓకే. డేటా కమ్యూనికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ అడిగినా మీరు ఇదే రాసి ఈ కాంపోనెంట్స్ రాయొచ్చు, లేదా కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ డేటా కమ్యూనికేషన్ అడిగినా మీరు ఇవి రాయొచ్చు అనమాట. Data communication components mainly they are divided into 5. What is that? Message, sender, receiver, transmission medium and protocol. చెప్పాను కదా protocol అంటే ఏం చెప్పాను? Set of rules. Set of rules is called protocol. Okay? Here observe that sender is sending the data from one system to another system. Which data? Digital data. Sender is a device. Which type of device? Wired or wireless. For example, computer, telephone, cell phone, microwaves, radio waves, these all are sender devices. Same like that receiver also same things. Computer, telephone, cell phone, microwaves, radio waves. Message means combination of characteristics, symbols, numbers and special pictures. These all are coming under the message. Protocol means set of rules. Set of rules is called protocol. Okay, understand? This is the components of data communication. These all are components, characteristics, data communication definition. These three under the definition of data communication. Okay, this is the first topic. Definition of data communication అనేది ఫస్ట్ యూనిట్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ టాపిక్. దీంట్లో ఏమేమి చెప్పాను? బిఫోర్ గోయింగ్ టు డేటా డెఫినేషన్ ఆఫ్ డేటా కమ్యూనికేషన్, వాట్ ఈస్ డేటా, వాట్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేషన్, వాట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్. ఆఫ్టర్ దట్ కమింగ్ ద టాపిక్ యు వాంట్ టు నో, యు నో ఆల్రెడీ వాట్ ఈస్ డేటా కమ్యూనికేషన్. ఆఫ్టర్ దట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ డేటా కమ్యూనికేషన్. ఆఫ్టర్ దట్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ డేటా కమ్యూనికేషన్. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ డేటా కమ్యూనికేషన్ వాట్ ఆర్ దస్? ఏంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ డేటా కమ్యూనికేషన్? ఎన్ని చెప్పాను? 4. ఏమేంటివి? డెలివరీ, యాక్యురసీ, టైమ్ లైన్స్, జిట్టర్. కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ డేటా కమ్యూనికేషన్ ఏం చెప్పాను? దే ఆర్ మెయిన్లీ 5. మెసేజ్, సెండర్, రిసీవర్, ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం, ప్రోటోకాల్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టాపిక్. సెకండ్ టాపిక్ టైప్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. టైప్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. ఈ డేటా కమ్యూనికేషన్లో మెయిన్లీ వీ హ్యావ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 5 టైప్స్. మెయిన్లీ డివైడెడ్ ఇంటూ 5 టైప్స్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ సింప్లెక్స్. సింప్లెక్స్. సెకండ్ వన్ హాఫ్ డూప్లెక్స్. హాఫ్ డూప్లెక్స్. థర్డ్ వన్ ఫుల్ డూప్లెక్స్. ఫుల్ డూప్లెక్స్. ఫోర్త్ వన్ point to point communication. Point to point communication. Fifth one point to multi-point. Point to multi-point communication. See here, types of communication. In this data communication unit, second topic is types of communication. Types of communication mainly divided into 5 types. Mainly divided into 5 types of communication. First one, simplex, half duplex, full duplex, point to point communication, point to multi-point communication. See here, first one, simplex. Simplex. In this type of data communication, we send the data only.
we send the data only. In this communication, send the data only. Send the data only. Or receive the data only. Receive the data only. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ డేటాని సెండ్ చేయడం కానీ లేదా రిసీవ్ చేయడం కానీ ఓన్లీ ఒకటే జరుగుతుంది. ఎదర్ సెండ్ ద డేటా ఆర్ రిసీవ్ ద డేటా. ఇది ఒకే డైరెక్షన్లో జరుగుతుంది. ఇది సెండర్, ఎగ్జాంపుల్ ఇది సెండర్, ఓకే, ఇది రిసీవర్, ఇది రిసీవర్. ఈ డేటా అనేది ఒకే డైరెక్షన్లో జరుగుతుంది, ఈ డైరెక్షన్లో కానీ ఆర్ ఈ డైరెక్షన్లో కానీ. అంటే డేటా అనేది సెండ్ అవడం కానీ లేదా రిసీవ్ చేయడం కానీ ఓన్లీ ఒక డైరెక్షన్ మాత్రమే జరుగుతుంది. యూని డైరెక్షన్ అంటారనమాట. ఇన్ సింప్లెక్స్ డేటా కమ్యూనికేషన్ ద డేటా ఈజ్ సెండ్ ఆర్ రిసీవ్ ద డేటా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కీబోర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, సెండర్ రిసీవర్. ఈ డేటా అనేది ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ మాత్రమే జరుగుతుంది. యూని డైరెక్షన్, ఓకేనా, ఓన్లీ ఒక డైరెక్షన్. అంటే డేటా సెండ్ అవ్వడం కానీ లేదా రిసీవ్ అవ్వడం కానీ ఒకే ఒక డైరెక్షన్లో జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింప్లెక్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పొచ్చు? కీబోర్డ్ చెప్పొచ్చు కదా. కీబోర్డ్లో ఏం చేస్తాం మనము? డేటా అనేది ఇస్తాము. కీబోర్డ్ ఏమన్నా మనకి రిప్లై ఇస్తుందా? ఇవ్వదు. ఇంకొకటి మానిటర్. మానిటర్ ఏం చేస్తుంది? రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం డేటా అనేది, కానీ మానిటర్ అనేది సెండ్ చేస్తుందా డేటా? చేయదు. ఎయిదర్ రిసీవర్ ఆర్ సెండర్. ఓన్లీ ఒకే డైరెక్షన్లో జరిగేటువంటి డేటా ట్రాన్స్మిషన్ని మనము సింప్లెక్స్ అంటాము. సింప్లెక్స్ కమ్యూనికేషన్ మీన్స్ సెండ్ ద డేటా ఆర్ రిసీవ్ ద డేటా. ఓన్లీ ఎయిదర్ ఆర్ అన్నమాట. ఇది కానీ అది కానీ యూని డైరెక్షన్లో జరుగుతుంది. ద సెండర్ కెన్ సెండ్ ద డేటా టు రిసీవర్ ఆర్ ద రిసీవర్ receives the data. Only either or. Okay, this is the simplex communication. Next, half duplex. Second one, half duplex. In half duplex communication, in this type of communication, we send the data as well as receive the data, but not the same time. In this communication, we can send the data. We can send the data as well as receives the data. But not same time. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం డేటా అనేది సెండ్ చేస్తాము. సెండర్ కెన్ సెండ్ ద డేటా. రిసీవర్ రిసీవ్స్ ద డేటా బట్ నాట్ సేమ్ టైం. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం డేటాని సెండ్ చేస్తాము, ఆ రిసీవర్ అనేది రిసీవ్ చేసుకుంటారు, కానీ ఎట్ ఏ టైం కాదనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాకీ టాకీ ఉందనుకోండి, ఇదేం జరుగుతుంది? సెండ్ అవుతుంది, రిసీవ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సెండర్ కెన్ సెండ్ ద డేటా, రిసీవర్ కెన్ రిసీవ్ ద డేటా, బట్ నాట్ సేమ్ టైం. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే వాకీ టాకీ ఉంది, మనం ఏదైనా ఒక వాయిస్ మెసేజ్ ఇట్లా సెండ్ చేస్తాము. సెండర్ కెన్ సెండ్ ద డేటా, బట్ రిసీవర్ ఏంటి, తనకి కుదిరినప్పుడు అది రిసీవ్ చేసుకుంటాడు, బట్ ఒకే టైంలో అనేది జరగదనమాట. అలాంటి కమ్యూనికేషన్ని మనము హాఫ్ డూప్లెక్స్ కమ్యూనికేషన్ అంటాం అనమాట. హాఫ్ డూప్లెక్స్. సింప్లెక్స్లో ఏం చెప్పాను? ఓన్లీ యూని డైరెక్షన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ హాఫ్ డూప్లెక్స్లో ఏంటంటే బై డైరెక్షన్ జరుగుతుంది. సెండర్ కెన్ సెండ్ ద డేటా, రిసీవర్ కెన్ రిసీవ్ ద డేటా, బట్ నాట్
సేమ్ టైం, ఒకేసారి అనేది జరగదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాకీ టాకీ, అంతే కదా, వాకీ టాకీ చూసే ఉంటారు కదా మీరు. అంటే మనం ఏంటంటే దాంట్లో ఒక వాయిస్ మెసేజ్ అనేది పంపించామనుకోండి, అంటే సెండర్ అనే వాళ్ళు డేటాను సెండ్ చేసేసారు, రిసీవరు తను చూసినప్పుడు దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటారు, బట్ నాట్ సేమ్ టైం అనమాట. అది హాఫ్ డూప్లెక్స్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఏంటి, థర్డ్ వన్ ఏంటి, ఫుల్ డూప్లెక్స్. full duplex, third one, full duplex. In this communication, the data sender can send the data and receiver receives the data as well as the same time. Sender can send the data as well as receiver receives the data at the same time. ఇందాక ఏం చెప్పాను, హాఫ్ డూప్లెక్స్ లో receives the data but not same time. Here full duplex receives the data at the same time. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ చూడండి అమ్మా. హాఫ్ డూప్లెక్స్ మీన్స్ sender can send the data, receiver receives the data but not same time. Here full duplex, sender can send the data, receiver receives the data at the same time. See here, sender sends the data, receiver receives the data at the same time. ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పొచ్చు చెప్పండి. ఎగ్జాంపుల్ టెలిఫోను, సెల్ ఫోన్స్, ఇవన్నీ కూడా ఫుల్ డూప్లెక్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పొచ్చు. ఏంటి, నేను ఇప్పుడు కాల్ చేశాను అనుకోండి, మీరు కంపల్సరీ మీరు లిఫ్ట్ చేస్తారు. కాల్ లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు మీరు రెస్పాన్స్ ఇస్తారా లేదా? ఇస్తారు. అంటే సెండర్ కెన్ సెండ్ ద డేటా యాజ్ వెల్ యాజ్ రిసీవర్ రిసీవ్స్ ద data at the same time. Okay, that is the full duplex. Full duplex means sender can send the data, receiver receives the data at the same time. ఇది full duplex. Next fourth type ఏం చెప్పాను, point to point communication. Point to point communication. పాయింట్ టు పాయింట్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక సిస్టమ్ ఇంకొక సిస్టమ్తో డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అయి ఉండడం అనమాట. వన్ సిస్టమ్ నోడ్ కనెక్ట్ టు ద అనదర్ సిస్టమ్ నోడ్ త్రూ డైరెక్ట్లీ. యూ టేక్ వన్ సిస్టమ్ A. In this we have one node. Another system is there, system B. In this have one node. These nodes are connecting to directly. The nodes are connecting to directly. Nodes means the system connected to the wire. This connection is called as node. Node means one system is connecting to the wire through another system. This is called as node. Here node means, okay, point to point communication means one system node is connecting to the another system node is called point to point communication. Most probably LAN connections all are coming under the point to point communication. LAN connection అంటే ఏంటంటే లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటారు. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే కంప్యూటర్స్ ని ఇలా కనెక్ట్ చేసుకుంటా పోతారు. నెంబర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ని యూజింగ్ నోడ్స్ యూజ్ చేసేసి నెంబర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట. ఇలా పాయింట్ టు పాయింట్ కమ్యూనికేషన్ మీన్స్ వన్ సిస్టమ్ నోడ్ ఈస్ కనెక్టింగ్ టు ద అనదర్ సిస్టమ్ నోడ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నోడ్. Okay na, one system node is connecting to the another system node through directly. Okay, this is called point to point communication. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే LAN communication, LAN connections, local area network. In further units you know about LAN. Okay, for example LAN, point to point communication means one system node is connecting to the another system node is called point to point communication. For example LAN, local area network. Okay, next fifth one ఏంటి, point to multi point. Point to multi point communication. పాయింట్ టు మల్టీ పాయింట్, ఇక్కడ మీనింగ్ అర్థమవుతుంది చూడండి.
పాయింట్ అంటే ఒక పాయింట్ టు మల్టీ పాయింట్, పాయింట్ టు మల్టీ పాయింట్ అంటే ఒక పాయింట్ నుంచి అనేక పాయింట్లకి. మీకు ఆ హెడ్డింగ్ లోని మీనింగ్ అర్థమైపోతుంది చూడండి. పాయింట్ టు మల్టీ పాయింట్ అంటే ఇక్కడ ఒక సర్వర్ ఉంటుంది. సర్వర్, ఈ సర్వర్ అనేది డిఫరెంట్ నోడ్స్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఇది ఒక సిస్టమ్, ఓకేనా? ఇది ఒక సిస్టమ్, ఇది ఒక సిస్టమ్, ఇది ఒక సిస్టమ్. ఇవన్నీ నోడ్స్ అన్నమాట. అంటే ఒక సర్వర్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ తో కనెక్ట్ అయి ఉండడాన్ని మనము పాయింట్ టు మల్టీ పాయింట్ కమ్యూనికేషన్ అంటాం. ఎక్కువగా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఈ కరోనా వల్ల ప్రతి ఒక్కరు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నారు, అవునా కదా? ఆ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఎలా చేస్తున్నారు? ఒక సిస్టమ్ నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ సిస్టమ్ కి కనెక్ట్ అయి ఉండి వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఇక్కడ పాయింట్ టు మల్టీ పాయింట్ కమ్యూనికేషన్ మీన్స్ సర్వర్ ఈజ్ కనెక్టింగ్ టు ద different number of nodes, different number of systems is called point to multi point communication. These are the types of communication. See here, types of communication. How many types of communication is there? 5 types. 1 simplex, half duplex, full duplex, point to point communication, point to multi point communication. Simplex means sender can send the data or receiver can receive the data. Only either one, either or anamata. This is the unidirection. Half duplex means we can send the data as well as receives the data, but not same time. But not same time. For example, half duplex ki example em cheppanu? Telephone, walkie talkie. Full duplex means we can send the data as well as receives the data at the same time. Example, telephone. Point to point communication means one system node connecting to the another system node directly is called point to point communication. Point to multi point communication means one server connected to the multi systems, connecting to the number of systems is called point to multi point communication. Okay, this is the second topic. Today we learn 2 topics: definition of data communication and types of communication. Definition of data communication, what you learn? What is data, what is information, what is communication, and definition of data communication and the characteristics of data communication, components of data communication. Characteristics of data communication లో ఏమేం చూసారు? ఎన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను? 4. ఏమేంటివి? డెలివరీ, యాక్యురసీ, టైమ్ లైన్స్, జిట్టర్. ఆఫ్టర్ దట్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ డేటా కమ్యూనికేషన్. కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ డేటా కమ్యూనికేషన్ లో ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ చూసారు? 5 కాంపోనెంట్స్ చూసారు. ఏమేంటివి? మెసేజ్, సెండర్, రిసీవర్, ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం, ప్రోటోకాల్. 5 కాంపోనెంట్స్ చూసారు. నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ లో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను? 5 టైప్స్. ఏమేంటివి? డేటా కమ్యూనికేషన్ 5 టైప్స్ ఇస్ దేర్. వాట్ ఈస్ దట్? ఫస్ట్ వన్ సింప్లెక్స్, హాఫ్ డూప్లెక్స్, ఫుల్ డూప్లెక్స్, పాయింట్ టు పాయింట్ కమ్యూనికేషన్, పాయింట్ టు మల్టీ పాయింట్ కమ్యూనికేషన్. Okay, understand these 2 topics you see here. See the video. If you have any doubts in comment section, comment. I 100% I give the reply. Okay, if you have any doubts in comment section, comment here. Okay, thank you, Ananda.